नमस्कार शैलबाला एजुकेशन चैनल को आपण मानक स्वागत। पिलामाने आमे आज पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर उपयुक्त बेश पकायास विषयर सारांश पढ़ा एवं तार अभ्यास कार्य करवा। एठारे लेखक होती श्री मनोज दास। ओडिया साहित्य जड़े जनाशुना लेखक। से 1934 मसीह फेब्रुआरी मास 27 तारिख में जन्मग्रहण करते। जड़े ख्याति संपन्न गाल्पिक भाव में विशेष सम्मानित कर से ओडिया साहित्य एकाडेमी सहित अन्यान्य पुरस्कार पाई। आरण्यक, समुद्रर क्षुधा, लक्ष्मीर अभिसार, अमृतफल और दूरदूरांतर इत्यादि तांकर केतोटी सृष्टि विशेष भाव में पाठक मान द्वारा आदृत। उपयुक्त बेश पकायास विषयटी गाल्पिक मनोज दास एक शिक्षणीय गल्प। मनिषर बाहर रूप ठारू तार भितरर प्रकृत रूप गुरुत्वपूर्ण बोली एथिरे सूचना दिया जायछि। राज्य जय करिथिबा राजा सन्यासी मन को जय करने किभली सरल होगाकू बाध्य होइतिले ताहा एही गल्पर विशेष दिग। गल्पर सार कथा अछि कौनसी राज्यर जड़े राजा थिले। से जेकोसी गोटे राज्य जय करने पर तांको पोशाक खंडे हीरा लगाती। से 4-6टी राज्य जय करी तांको पगड़ी और पोशाक 4-6टी हीरा चेका झलसाई निज नगर को फेरुथिले। फेरिया बाटर गोटे पर्वतर पाददेश डेरा पकाइथिले। यह थिला दुई राज्य मध्य थिबा गोटे जनहीन प्राय बणमूलक। राजांक सैन्य बाहिनी शोई पड़िथिले। राजा शिविर बाहर निशार्धरे पदचारणा करुथिले। हठात तांको सम्मुखरे थिबा पर्वत उपरे से एक अद्भुत नीला रंगर आलोक देखिले। से आलोक असाधारण थिला। राजा मंत्री को निदरु उठाई से आलोक देखाइले। मंत्री राजा को जणाइले जे लोक मैंने कहती से पर्वत उपरे जन सन्यासी रहती। से शीत राति बोध हुए निआं जालिछंती। राजा मंत्री को कथा सुनिले किंतु से असाधारण आलोक को नहीं तांको मनरे संदेह रहिला। राजा सन्यासी को भेटिबा पई प्रार्थना करी प्रभात रे जने दूत पठाइले। दूत फेरिआसी संवाद देला जे सन्यासी कहउछंती तांको भेटिबाकू हेले राजा उपयुक्त वेश पकाई जिबा दरकार। दूत ठारू यह शुणी राजा प्रथमे तांको रत्न खचित पगड़ी और पोशाक पिंधि गले किंतु दर्शन अनुमति मिलला नहीं। द्वितीय साधारण नागरिक वेशरे, तृतीय गेरुआ पिंधि साधारण वेशरे गले तथापि दर्शन अनुमति मिलला नहीं। राजा कांद कांद हो गले। मंत्री साधु को बंदी करी आनिबे बोली कहिले। राजा बारण कले। शिविर रे से निजर योग्यता विषय चिंता करी अनुताप करने समय हठात सन्यासी तांको निकटरे पहुंची कहले, पुओ ए वेशरे तमे केते सुंदर दिशुच। राजा सन्यासी पाद तले लोटी गले। सन्यासी तांको उठाई कुंडाई पकाई कहले, हृदय रे एभली नम्रता बोधठू बड़ी सुंदर साज आउ किछि नाही। राजा निजर अज्ञता बुझीपारे। सन्यासी राजा को आशीर्वाद दे चली गले। पिला माने बही खोल अभ्यास कार्य करवा। एक नंबर क राजा राज्य जय कले पोशाक नुआ हीरा खंडिए लगाती कहीं। राजा राज्य जय कले विजयर स्वरूप पोशाक खंडिए नुआ हीरा लगाती। ख राजा मंत्री को निदरु उठाई कौन देखाइले। राजा मंत्री को निदरु उठाई निजे देखिथिबा अद्भुत निराप आलोक देखाइले। ग सन्यासी तांका चेला द्वारा राजांक निकट को पठाउथिबा खबरटी कुह। सन्यासी तांका चेला द्वारा राजांक निकट को पठाउथिबा खबरटी हेउछि, महाराज गुरुदेव कहउचंती कि आपण उपयुक्त वेश पकाई आसंतु। घ जने मनुष्यर उपयुक्त वेशटी कौन। जने मनुष्यर उपयुक्त वेशटी हेउछि नम्रता। राजा निजको मूर्ख बोली मने कले कहीं। राजा राज्य पर राज्य जय करने द्वारा निजर गौरवान्वित बोध करिया प्रकृत गौरव नुहे बोली बुझी पारिया परे निजको मूर्ख बोली मने गले। 2 नंबर बंधनी मध्यरु ठीक शब्द नहीं शून्य स्थान पूरण करवा। क सकाळू किछि समय डैश कले देह फुर्ती लगे। चला बुला। ख चैतन जंगल रु डैश संग्रह करी चले। काठ पत्र। ग बुबुर जन्मदिन रे समस्ते डैश रे मातिचंती। हस खुशी। घ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ର ବହୁତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ଆଖପାଖ
ମୁହଁ ନମ୍ରତା ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ସୁନା ରୂପା। 3 ନମ୍ବର ଜନହୀନ କହିଲେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବ ଲେଖିବା। ଧନହୀନ, ଧନଶୂନ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରହୀନ, ମନ୍ତ୍ରଶୂନ୍ୟ, ଜ୍ଞାନହୀନ, ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ରହୀନ, ବସ୍ତ୍ରଶୂନ୍ୟ, କ୍ରିୟାହୀନ, କ୍ରିୟାଶୂନ୍ୟ, ଭକ୍ତିହୀନ। ଭକ୍ତିଶୂନ୍ୟ। 4 ନମ୍ବର ଏଠାରେ ମୁଁ ପଦଟି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁମ ପଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମାମୁଁ ପଦଟି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ବୃତ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଓ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେବା। କ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଠାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୁଁରେ ଏଠାରେ ବୃତ୍ତ ବୁଲାଇବା, ତ୍ରିଭୁଜ ବୁଲାଇବା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ। ଖ ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ପଙ୍କଜ ବାବୁରେ ତ୍ରିଭୁଜ ବୁଲାଇବା। ଗ ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ। ତୁମେରେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଓ କାହାକୁରେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଘ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁରେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ମୁଁରେ ବୃତ୍ତ। ଉଁ ସେ କଦାପି ମିଛ କହେ ନାହିଁ। ସେରେ ତ୍ରିଭୁଜ। 5 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ବନାନ୍ତି ବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। 5 ନମ୍ବର କ ବିସ୍ମୟ। ବରେ ହର୍ଷେଇକାର, ସ ତଳେ ମୋ ଫଳା ଏବଂ ୟ ଦନ୍ତେଶ ତଳେ ମଫଳା। ଖ ପ ଆକାରେ ପୋ, ମୁଧନେଶରେ ଆ ଆକାରେ କ ପୋଷାକ। ଗ ସମ୍ମୁଖ, ଦନ୍ତେଶ ମ ତଳେ ମ ଫଳା ହର୍ଷଉକାରେ ଖ। ଘ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସରେ ଦନ୍ତେଶରେ ନ ଫଳା ୟ ଆକାରେ ୟା, ଦନ୍ତେଶ ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଉଁ ଅଶ୍ରୁ, ତାଲବେଶ ଅ ତାଲବେଶରେ ର ଫଳା ହର୍ଷଉକାରେ। 6 ନମ୍ବର ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ବାଛି ଅଲଗା ଲେଖିବା। ଅସାଧାରଣ, ଅନୁମତି, ଅବକାଶ, ଅଗତ୍ୟା, ଅଯୋଗ୍ୟ। 7 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି କରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ ରାତିରେ ବୁଢ଼ାକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖାଗଲା। ହଁ ବୁଢ଼ା କେଉଁଠାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ହଁ କେଉଁମାନେ ଫସଲ କରିଥିଲେ। କ୍ଷେତକୁ କିଏ ଉଠିଆ କରନ୍ତା। ବୁଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା। 8 ନମ୍ବର କ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା କିପରି ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା ଏକ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା କ'ଣ ବୁଝିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି। ରାଜା ଗେରୁଆ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତଥାପି ତୃତୀୟ ଚେଲାଟି କହିଲା, ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ଘ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କର ବିଜୟ, କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ। କେଉଁ ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସରଳ ଓ ନମ୍ର ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। 9 ନମ୍ବର ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ପୁଅ ଏ ବେଶରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ପୁଅ ଡଡ ଦିଶୁଛ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ରାଜାଙ୍କର ନମ୍ରତାର ପ୍ରଶଂସା କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଥିବା କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ 3 ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେଇ ଚେଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜା ଶିବିର ଭିତରେ ବସି ଏକାକୀ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷମତା ବିଷୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ସେ ନମ୍ର ଓ ସରଳ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନମ୍ରତା ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉକ୍ତିଟି କହିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର। ତଳେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି ବାଛିବା ଏବଂ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଉଦାହରଣ: ନୀଳାଭ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ଚିଲିକାର ନୀଳାଭ ଜଳରାଶି ଅତି ମନୋହର। ସେହିପରି କ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର। ଆଖି ବୁଜିବା, କଳ୍ପନାରେ ଦେଖିବା, ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଅଗତ୍ୟା, ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିବାରୁ। ଅଗତ୍ୟା, ଭିକ୍ଷୁକଟି ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରୁ ଫେରିଗଲା। ଉଦ୍ଧତ, ଅବିନୀତ, ଉଦ୍ଧତ ପିଲାମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ପରିଧେୟ, ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା, ରାଜାଙ୍କ ପରିଧେୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। 11 ନମ୍ବର। ଯେପରି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦରୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଲେଖିବା। ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ, ଘନ, ଘନତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଗୁରୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ, ପଶୁ, ପଶୁତ୍ୱ, ଦେବ। ଦେବତ୍ୱ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାପର ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ବାଏ।